ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिला मानक पई राजनीति विज्ञान व पॉलिटिकल साइंस रो गोटे सुंदर वीडियो मु प्रस्तुत करिछि। पिला मन देखो आगो को इंटरनल एग्जाम अछि, तेणु इंटरनल एग्जाम को आखि आगे रखी यूनिट 1 रो जो दुईटी विषय अछि भारतर गणतंत्र एवं भारतर दलीय व्यवस्था, दुईटी विषयर बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन एवं किछि सिलेक्टिव 2 मारिकिया 3 मारिकिया क्वेश्चन निजे हाथ रे नोट करी मुझे तुम मान सहित डिस्कसन करी एवं परीक्षा रे ए क्वेश्चन गुड़िक आसवा सुनिश्चित। निश्चय पिला माने इंटरनल परीक्षा रे ए क्वेश्चन गुड़िक आसव, कारण 20 मार्क परीक्षा हे जे 1 मारिकिया अच्छी 2 मारिकिया 3 मारिकिया अच्छी। एबे पिला माने मु प्रथमे 1 मारिकिया क्वेश्चन आलोचना करी, तापरे 2 मारिकिया 3 मारिकिया क्वेश्चन मु हाथ रे नोट करिछि, ता तुम मन सहित मु डिस्कशन करी। 1.5 शताब्दी रे गणतंत्र शासन व्यवस्था आरंभ होइतिला। पंचम षष्ठ सप्तम कोन उत्तर होछि पंचम। प्रथमे केउ देश रे गणतंत्र शासन व्यवस्था आरंभ होइतिला? ग्रीस, युक्तराष्ट्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड। उत्तर होछि पिला माने ग्रीस। ग्रीक दार्शनिक किए प्रारंभ रे गणतंत्र संपर्कीय धारणा को लोकप्रिय करैतिले? पेरिक्लिस, सोक्रेटिस, जॉन लॉक, थॉमस होब्स, जेम्स मिल, जॉन स्टुआर्ट मिल, परेटो और मस्को। उत्तर होछि पिला माने पेरिक्लिस और सोक्रेटिस। देश होछि सरकार रूप एवं जीवन एक पथ बा दर्शन। राजतंत्र, गणतंत्र, अभिजाततंत्र कौन सीट नुहे? उत्तर होछि गणतंत्र। क्यों ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड रे गौरवमय विप्लव सृष्टि होता? 1688, 1776, 1789, 1764। उत्तर होछि 1688। क्यों ख्रीष्टाब्द अमेरिका रे स्वाधीनता घोषणानामा होता? 1688, 1764, 1600, 1776। उत्तर होछि 1776। अमेरिका स्वाधीनता घोषणानामार मूल मंत्र कौन थिला? दासत्व प्रथा उच्छेद, प्रतिनिधिमूलक नहीं तो टिकोस दियाजिबो नहीं, मुक्ति घोषणा। एथिरु कौन सीट नुहे? उत्तर होछि प्रतिनिधिमूलक नहीं तो टिकोस दियाजिबो नहीं। क्यों ख्रीष्टाब्द रे फरासी राष्ट्र गणतंत्र को वास्तव अर्थ रे विकसित करितला? 1789, 1764, 1600, 1688। उत्तर होछि 1789। गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द डेस और डेस रो आसी अछि। उत्तर पिला मन होछि डेमोस और क्राटोस। केउ दिरा शब्द आसी ना डेमोस और क्राटोस रो आसी अछि। डेमोस और क्राटोस जहार अर्थ यथाक्रमे कोन? मनोक्ता डेमोस रो अर्थ होछि लोक माने, क्राटोस रो अर्थ होछि क्षमता वा शासन। गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे देश होछि सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। मनोक्ता गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे को मान अधिकारी? सर्वोच्च होछि जनसाधारण बा लोक माने। देश होछि गणतंत्र प्रधान वैशिष्ट्य जनप्रिय सार्वभौमत्व, जनमत, संवादपत्र, व्यवस्थापना। उत्तर होछि जनप्रिय सार्वभौमत्व। फरासी दार्शनिक किए गणतंत्र को अपारग बा अयोग्य शासन बोली अभिहित करिछन? एटा परीक्षा सबळे आसे। किए कहतिले अयोग्यता शासन? मनोक्तिव फागेट, बडी फागेट कहउचंती जे कि गणतंत्र को अयोग्यतार शासन करथिले। को दार्शनिक? फरासी दार्शनिक। देश कहिचंती सतत जागृति स्वाधीनतार मूल्य। जे सतत जागृति स्वाधीनता मूल्य किए कहिथिले? स्टुआर्ट मिल, जे रूसो, फागेट, सिली। उत्तर होछि स्टुआर्ट मिल। देश कहिचंती सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा प्रचलन करिबा पूर्वरु सार्वजनीन शिक्षा प्रचलन करने आवश्यक। स्टुआर्ट मिल, जेरेमी बथाम और जे रूसो मिल। उत्तर होछि स्टुआर्ट मिल। सतत जागृति होछि देश रो मूल्य। रिपीट करदेला छुआ, होछि स्वाधीनतार मूल्य। किए कहिथिले गणतंत्र एपरि एक राजनैतिक प्रक्रिया सहित संपृक्त जहा द्वारा जनसाधारण नागरिक माने समानकर नेता मानक उपरे उच्च मानर नियंत्रण जारी करितांती। उत्तर पिला माने होछि ऑप्शन रॉबर्ट हॉल,
ଡାଭିଓ ଇଷ୍ଟର୍ନ, ଲାସୁଏଲ, ଡାଇସି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରବର୍ଟ ଅହଲ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ ଯିବା ଯେ ଦେଶକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜନମତ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ନୀତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରଦ୍ଧ ଓ ସନ୍ତୁଳନ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସରକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। এটা কেউ গণতন্ত্র ছুয়া আমার দুইটা গণতন্ত্র, গোটে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ। এটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে। নির্বাচন হচ্ছে দেশ গণতন্ত্রর মুখ্য নীতি। মূল্যবোধক, সামাজিক, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। উত্তর হচ্ছে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। দেশ কইলে গণতন্ত্র হচ্ছে ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। এটা কি করলে ছুয়া পিলা মানে আব্রাহাম লিঙ্কন মনଥିବ। ସିଲିକ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଡେସ୍ ଥାଏ ନା ଅଂଶ ଥାଏ। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ କେଉଁ ଦେଶ ପରିଚିତ? ଭାରତ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମନୋତା ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହା ପାଇଁ ଛୁଆ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଗଣଭୋଟ, ଗଣଦଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ରାଜନୀତି ଦଳ। ମନୋତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା 3ଟା ଉପାଦାନ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଣଭୋଟ, ଗୋଟେ ଗଣଦଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଯେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଦେଶ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଦେଶ বা ଯେଉଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି କେଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଉପାଦାନ ନେଇ ଜଣେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ହେଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାସନ, ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ସରକାର, ସମିତି ସରକାର, ଆଇନର ଶାସନ। এটা ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାସନ। କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଭବ? ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଟୋଟାଲ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେଶ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏଭି ଡାଇସ୍। କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଭି ଡାଇସ୍। ଦେଶ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମଗ୍ର ଜନତା ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଅଛି ଗେଟେଲ, ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍, ଫାଗୋ, ସିଲି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗେଟେଲ। ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଗେଟେଲ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମଗ୍ର ଜନତା ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ ଜନତାର ବାଣୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ବା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା বা জনসাধারণଙ୍କ ସ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱର? ସେଇଟା ଛୁଆ କହିଥିଲେ କିଏ? ବା ଭାକ୍ସ ପପୁଲି ଭକ୍ସ ଦେଇ। ଏଇଟା ରୁଷ କହିଥିଲେ। ମାନେ ତ ରୁଷ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁଷ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁସ୍ଥ, ଆମେରିକାର ବିତ୍ତଶାଳୀ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ଭାରତରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ? କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଚର୍ଚ୍ଚିଲ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ନାମରେ ପରିଚିତ। ବିଶୁଦ୍ଧ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଆଉ ଏଥିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ। ମନତା ଛୁଆଟି ଅପସନ୍ ଭୁଲ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। 39 ପେଣ୍ଟେକ୍ ରାଶିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପେଣ୍ଟେକ୍ ରାଶିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧନିକତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନାଗରିକତା, ଜାଗ୍ରତ ନାଗରିକତା, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ବା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ଏକ ଦେଶ
नास्ति सूचक माध्यम, अस्ति सूचक माध्यम, व्यवस्थापिका माध्यम, हस्तांतरित माध्यम। उत्तर होची नास्ति सूचक माध्यम। गणदग बा इनिशिएटिव रो अर्थ कौन? आईन प्रणयन ପାଇଁ प्रस्ताव, आईन को स्वीकृति प्रदान, प्रतिनिधित्व व्यवस्था, व्यवस्थापन व्यवस्था। उत्तर होची आईन प्रणयन ପାଇଁ प्रस्ताव। स्विट्जरलैंड रो गोटे कैंटन रे लोक माने प्रणयन और शासन प्रक्रिया रे प्रत्यक्ष अंशग्रहण करुवा व्यवस्था को कौन कहा जाए? जनप्रिय आईन प्रणयन, लैंडस जेमिट प्रत्यक्ष आईन प्रणयन, हस्तांतरित आईन प्रणयन। उत्तर होची लैंडस जेमिट। व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत मतदान गुड़िक विचार निमंते प्रेरण करी तांकर मतामत लड़ियो कौन कहा जाए? गणमत, गणदग, प्रत्याहार, प्रत्यगण होची गणमत। जूनागढ़ भारतीय राष्ट्र संघ रे मिसिबा एवं आसाम सिलट जिला पाकिस्तान रे मिसिबा कहार उदाहरण? ना होची गणमतर उदाहरण। जेतबेले निर्दिष्ट संख्यक मतामत कौन सी विषय उपर आईन तैयारी करने को निज आड़ प्रस्ताव दियंती बा तार सूत्रवाद करती ताको कौन कहुए? ना गणदग कहुए। जदि निर्वाचन प्रतिनिधि माने प्रतिश्रुति पालन रे अवहेला करती तेबे समानकर कार्यकाल समाप्त होगा पूर्व मध्य जनसाधारण को द्वारा बहिष्कार करा जाए ताको कौन कहती? ताको छुआ मन तो प्रत्याहार कहती। प्रत्याहार अर्थ होची कार्यर बहिष्कार करवा। किए कही गणतंत्र एक सुस्थ स्वाभाविक एवं उत्तम शासन व्यवस्था नुहे? अरिस्टोटल कही। क्यों तत्व अनुसार गणतंत्र शासन क्षमता जनसाधारण हाथ में न रही एक क्षुद्र संख्यालघु गोष्ठी हाथ रही था? एटा कौ तत्व थिला छुआ? संभ्रांतवादी तत्व। क्यों तत्वर मूल लक्ष्य थिला? श्रेणीविहीन समाज गठन करवा। एटा होची मार्क्सवादी तत्व। जड़े लोक गोटे भोट डैश गणतंत्र मूल आधार अटे। हूँ राजनैतिक गणतंत्र आधार अटे। मोट घरोई उत्पाद और क्रय शक्ति समतुल्यता आधार में 2017 मसीहा सुधा भारत विश्वर श्रेष्ठ 10 गोटी धनी राष्ट्र मध्य क्यों स्थान लाभ कर? तृतीय स्थान। राजनैतिक दृष्टिकोण सारा विश्व डैश हूँ द्वितीय सर्वबृहत असम देश। उत्तर हूँ पिला माने भारत। अर्थनैतिक असमता को दूर करने निमंते क्यों बलिष्ठ पदक्षेप निया उचित? बजार मौलवाद प्रत्याख्यान, शक्तिशाली उच्चवर्ग स्वतंत्र सुविधा को विरोध, असमता वृद्धि रे सहायक व्यवस्था और नीतिर परिवर्तन, उपरोक्त समस्त। उत्तर होची उपरोक्त समस्त। 2012 विश्व बैंक प्रदान करथिबा लिंगगत परिसंख्यान आधार में भारत में प्रति 1000 जन शिशु मध्य डैश पुओ मरुवा बेले झील मृत्यु संख्या केते? उन्नत जे 1000 शिशु मध्य 43.5 पुओ मरुचंती, झील मरुचंती 44.3। 2011 मसीह जनगणना अनुसार भारतर पुरुष साक्षर संख्या 82.14। 2011 मसीह जनगणना अनुसार भारतर नारी साक्षर संख्या केते? उत्तर होची पिला माने 65.46। 1993 मसीहार 73तम 74तम संविधान संशोधन आईन बल स्थानीय और स्वायत्त शासन संस्था मानक महिला मानक पई केते स्थान संरक्षण करा जायतिला? उत्तर होची पिला माने 33%। साक्षरता क्षेत्र में विश्वर 135 देश मध्य भारतर स्थान होची केतेतम पिला माने? ना 123तम। 2011 जनगणना अनुसार पुरुष मानकर निरक्षर संख्या केते? मनोक्ता 2011 जनगणना पुरुष मान निरक्षर संख्या 17.87। 2011 जनगणना अनुसार नारी मानकर निरक्षर हार केते? उत्तर होची पिला माने 34.54। भारतर केउं राज्य रे केउं ग्रामरु नक्सलपंथी आंदोलन आरंभ होइतिला? मनोक्ता पिला माने जे भारतर पश्चिम बंग जिल्लार नक्सलीबरी ग्रामरु नक्सलपंथी आंदोलन आरंभ होइतिला। नक्सलपंथी आंदोलन सर्वप्रथम केबे आरंभ होइतिला? उत्तर होची पिला माने मे 25, 1963। केउं आंदोलन नक्सलवाद सृष्टि? कृषक आंदोलन, रूस विप्लव, फरासी श्रमिक। उत्तर होची कृषक आंदोलन।
निम्न मध्य किए प्रथम नक्सल आंदोलन आरंभ करते? सुभाष घिसिंग, चारू मजुमदार, नागभूषण पट्टनायक, लाल डेंगा। उत्तर हूँ चारू मजुमदार। कलिकतार लालबाग थाना पुलिस हेफाजत थिबा बेले केबे चारू मजुमदार मृत्यु होइतिला? पिला मन रखिबो 1967 मसिया जुलाई 28 तारिख रे तांकर मृत्यु होइतिला। भारत में मोट 543 जिला मध्य केतोटी जिला नक्सलवादी समस्या द्वारा प्रभावित? 157, 160, 170, 180। उत्तर हूँ 157। केउं अंचल को द्वितीय नक्सलवादी अंचल विवेचना करा जाए? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को द्वितीय नक्सलवादी बोली विवेचना करा जाए। केउं कारणरू मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ठारे नक्सल विद्रोह आरंभ होइतिला? पिला मन रखता जे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ठारे जो आरंभ होइतिला राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव हत्या जो होइतिला। दक्षिण ओडिशार केउं सब डिविजन रे खाद्य मुक्ति नाम रे आदिवासी माने संगठित होई नक्सल आंदोलन आरंभ करथिले? मन थो दक्षिण ओडिशार को डिविजन रे ना गुणपुर डिविजन रे। किए ओडिशा रे नक्सल आंदोलन को गतिशील तथा व्यापक करबारे प्रमुख नेता थिले? उत्तर हूँ पिला माने जे ओडिशा रे जो नक्सल आंदोलन गतिता हूँ नागभूषण पट्टनायक। केबे निज अंचल विकास चाहूथिबा मतवाद केउं नाम रे परिचित? हाँ पिला ऑप्शन हूँ आंचलिक उत्कर्षता, आंचलिकतावाद, आंचलिक असंतुलता, आंचलिक संघर्ष। उत्तर हूँ आंचलिकतावाद। मन थो निज अंचल को भल पाई अन्य अंचल को घृणा व विद्वेषात करने को आंचलिकतावाद कहुए। भारत में कौन व्यक्ति पढ़ी और लेखिपारे तो कौन कहुए? शिक्षित व साक्षर। केउंटी गणतांत्रिक समाज एक लक्षण नुहे? मुक्त समाज, आईन शासन, सहनशीलता, मौलिक असमानता। उत्तर हूँ मौलिक असमानता। केउंटी भारतीय गणतंत्र प्रति आह्वान नुहे? लिंगगत वैषम्य, नक्सल समस्या, निरक्षरता, समानता। उत्तर हूँ समानता। भारतीय दलीय व्यवस्था निम्नलिखित केउं उपादानटी मुख्य रूपे उभा होइछि? मेंट राजनीति, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, जातीय दलर संख्या वृद्धि। उत्तर हूँ मेंटो राजनीति। निर्वाचन समय राजनीतिक दलगुड़िक क्या माध्यम निजर नीति, आदर्श और कार्यक्रम आदि संपर्क में जणाई थांती? निर्वाचन इस्ताहार, संवादपत्र, दृश्य श्राव्य माध्यम, सभा समिति। उत्तर हूँ निर्वाचन इस्ताहार। क्यों उपादानटी भारतीय दलीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य अटे? आदर्शगत प्रतिबद्धतार अनुपस्थिति, व्यक्तित्ववाद, दल मध्य अंतर्विवाद विभाजन, उपरोक्त समस्त। उत्तर हूँ उपरोक्त समस्त। वाम दल रूपे क्यों दल गुड़िक परिचित? उदारवादी धार्मिक दल, समाजवादी पुरातन दल, आंचलिक स्थानीय दल, साम्यवादी समाजवादी दल। उत्तर हूँ साम्यवादी समाजवादी दल। केउं वर्ष कांग्रेस दलर निर्वाचन पराजय घटला? 1977, 1989, 1999। उपरोक्त समस्त। उत्तर उपरोक्त समस्त। केउं वर्ष भारतीय जनसंघ भारतीय जनता दल नाम रे परिचित हला बा बीजेपी केबे गठित होइतिला? उत्तर हूँ 1980। केउंटी एक आंचलिक दल नुहे? बहुजन समाजवादी पार्टी, जातीय कॉन्फ्रेंस, अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी। देख बहुजन समाजवादी पार्टी जातीय दल, तेणु केडा नुहे ना बहुजन समाजवादी पार्टी। क्यों संविधान संशोधन भारत में दल बदल को प्रतिरोध कर? 51तम, 52तम, 54तम, 62तम। उत्तर हूँ 52तम। भारतीय जातीय कांग्रेस केउं वर्ष प्रतिष्ठित होइतिला? ना 1885 तार प्रथम सभापति किए? उमेश चंद्र बनर्जी। किए तैयारी करते? आलान आक्टा भीम। भारत में केउं दलीय व्यवस्था कार्य करुछि? पिला मन तो भारत में बहु दलीय व्यवस्था कार्य करुछि। कांग्रेस निर्वाचन चिन्ह कौन? हाथ। भारतीय जनता पार्टी चिन्ह पद्म। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केबे गठित होइतिला? ना 1924। पश्चिमबंग केउं दल पश्चिमबंग में केउं दल दीर्घ वर्ष है शासन जाति रही आसला? पिला मन था से कांग्रेस बहुत दिन धरी कम्युनिस्ट बाम मेंट शासन करुला। परवर्ती अवस्था ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से सरकार गठन कर। 11 नंबर क्वेश्चन, भारतर सर्वपुरातन राजनीतिक दल ना कौन? जे भारत सर्वप्रथम राजनीतिक दल हूँ भारतीय जातीय कांग्रेस, जहाँकि पिला माने केबे गठित होइतिला? 1885। किए गठन करते? आलान आक्टा भीम। निम्न मध्य केउंट एक जातीय दल नुहे? सीपीआई, बीएसपी, एआईडीएमके, बीजेपी। पिला मन देख सीपीआई, बीएसपी और बीजेपी ये तीनटा मध्य जातीय दल। केडा नुहे ना एआईडीएमके। एआईडीएमके मन थो तमिलनाडु एक आंचलिक दल।
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ? ବିଜେପି, ଡିଏମ୍କେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି। ମାନେ ତ ବିଜେପି ହେଲା ଜାତୀୟ ଦଳ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଜେପି। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିର ଜୀବନ ରେଖା। ମାନେ ତ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ଜୀବନ ରେଖା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଗମଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମାନ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ପାରମ୍ପରିକ ବଂଶୋଭବ, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସାମରିକ, ସମାଜବାଦୀ ବା ସାମ୍ୟବାଦୀ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବଂଶୋଭବ। ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ? ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସାମରିକ, ସମାଜବାଦୀ କିମ୍ବା ସାମ୍ୟବାଦୀ, ଉପରୋକ୍ତ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସାମରିକ। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବରଂ ଗୋଟିଏ ଧୂମକେତୁ ଭଳି, ଯାହାର ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ରହିଛି ଏକ ଘନ ନିଷ୍ଠି ଏବଂ ପଛଭାଗରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଗ୍ୟାସୀୟ ପୁଚ୍ଛ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଉନ୍ନତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିସି ଫିଲ୍ଡ। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଉପରେ ସମେତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ଜନସମୁଦାୟ। ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ ଏଟା? ନା ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ ଓ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ବର୍ଗ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଟା କାହା ଡେଫିନେସନ୍ ଥିଲା? ନା ମୋରିସ୍ ଡ୍ୟୁବ୍ରଗର। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଏକ ସଂଘ ଯିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ବା ଶାସନର ଅବଧାରକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ମ୍ୟାକ୍ ଆଇଭର। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାହିଁ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ଛୁଆ ପାଖାପାଖି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ବୋଧେ 6ରୁ 7ଟା ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ସେ କିଏ କହିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ? ହେଲା ମୁନରୋ। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଜାତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଇଏ ବି ଛୁଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ମାତ୍ର 2ଟା 3ଟା ଛୁଆ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିଏ କହିଥିଲେ ଜାତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପବନ ଓ ଜୁଆର ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୋୱେଲ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦଳର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ମୁସଲିମ ଲିଗ, ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା। ମନେ 3ଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ମସିହାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବିଭାଜନ ଘଟି ସିପିଆଇ ବା ସିପିଏମ୍ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1964ରେ। କେବେ ଦେବରାଜ ଅର୍ଶଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଅର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ନା 1978। କେବେ ଜନସଂଘ ମଧ୍ୟ ଜନପାର୍ଟିରୁ ହରିଯାଇ ବା ବାହାରିଯାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲା? ନା 1980। ମନେ ତ 1980ରେ ଥିଲା, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 2004 ଏବଂ 2009 ନିର୍ବାଚନରେ ଏକକ ଦଳ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ଶାସନ ଅଧିକାର କରି କେନ୍ଦ୍ରରେ କେଉଁ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ସେଟା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ ୟୁପିଏ ବା ମିଳିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁ ସଫଳତା ପାଇ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ହେଉଛି 2014। କେଉଁ ମସିହାରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 1988। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ଛୁଆ? ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନୟନ, ନୈତିକ ଅବନତି, ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନୟନ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କାହା ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ଅଟେ? ମନେ ରଖ, ଏ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଟେ। ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ? ସମାଜବାଦ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ସଂଘୀୟବାଦ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛୁଆ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 2ର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ ଅଛି, ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅଂଶ ଥାଏ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ସିଲି କହିଥିଲେ। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏନି ଛୁଆ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାହେଉଛି। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ। କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ?
ନା ଫାଗେଟ୍ କହିଥିଲେ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ମନେଥିବ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗଣଭୋଟ ଗଣଦଗ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ? ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିନିଟା ଉପାଦାନ ଥିଲା, ଗଣଭୋଟ ଗଣଦଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଶାସିତ ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଡେସ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଭାରତରେ କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? ପିଲାମାନେ ମନେ ତ ଭାରତରେ ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ, ଗୋଟେ ଦଳ ହେଲା ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜାଟ୍ ଦଳ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କେତେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? ନା ଦ୍ୱିଦଳୀୟ, ଗୋଟେ ରିପବ୍ଲିକାନ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଦଳ। ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? 1885। କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିୟମ ହ୍ୟୁମ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ନାଁ କିସ? ଅକାଳୀ ଦଳ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 1985 ଦଳ ବଦଳକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦଳ ବଦଳକୁ କେତେ? ନା 52ତମ। କେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଦଳ ବଦଳ ନୀତିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି? 10ମ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିୟମ ହ୍ୟୁମ। ଜାତୀୟ ସାମୁଖ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିର ଜୀବନ ରେଖା। କିଏ କହିଥିଲେ? ନ୍ୟୁମାନ। ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଉ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି? ନା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସାମ୍ୟବାଦୀ ଓ ସମାଜବାଦୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦଳ ରୂପେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାମ ଦଳ। ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦଳମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ? କେତେ ଦିନ ପିଲାମାନେ? 30 ଦିନ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ 4 ଗୋଟି ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକୃତ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ଦଳ କୁହାଯିବ। 4 ଗୋଟିରୁ କମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକୃତ ଦଳ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବା ରାଜ୍ୟ ଦଳ। କେଉଁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି? ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯେଉଁ ସରକାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଛି, ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରହିଛି, ଏବଂ ବିଜେପି ତାର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି NDA ବା ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ହେଉଛି ୟୁପିଏ ଥିଲା ମିଳିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ CPM ଓ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ 1977ରୁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ 34 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିଥିଲା? CPM ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କରୁଥିଲା। ଏବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରୁଛି। 2000ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବେ ଶାସନ କରିଥିଲା? ନା ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି। 1997ରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବରେ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ମାନେ ତ ଯେ ବିଜେପି ଆଉ ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ମିଶି କରିଥିଲେ। 1985 ମସିହା କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଦଳ ବଦଳ ନୀତି ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ନା 52ତମ। ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ହାତୀ। DMKର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ପିଲାମାନେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। AIDMKର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଯୋଡ଼ି ପତ୍ର।
ବିହାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଲଣ୍ଠନ ଚିହ୍ନ ଆରଜେଡି, ଯାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ। ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ବାଇସାଇକେଲ ଚିହ୍ନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶିବସେନାର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଧନୁ ତୀର। ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ହାତୀ ଚିହ୍ନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଧନୁ ଆଉ ତୀର ଚିହ୍ନ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଝାଡ଼ୁ ଚିହ୍ନ। ପଞ୍ଜାବର ଅକାଳୀ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ନିକିତି ଚିହ୍ନ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ହଳ ଚିହ୍ନ। ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଜନସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ନା 1951। ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ନିଜର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପି ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା କେବେ? 1980 ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ। 1946 ମସିହାରେ ବିଜେପି କେତେ ଦିନ ଶାସନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା? ମାତ୍ର 13 ଦିନ। 1998 ମସିହାରେ ବିଜେପି କେତେ ମାସ ଶାସନ କରି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା? 13 ମାସ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବା ସିପିଆଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା? 1924। କେଉଁ ମସିହାରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସିପିଏମ୍ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା? ନା 1964। ସିପିଆଇର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଦା ଶସ୍ୟକେଣ୍ଡା। ଡେଶ ମସିହାରେ ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? 1984 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ। କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ନା କାଶୀରାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ କାହାର ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ କାଶୀରାମ ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 1932 ମସିହାରେ ଡେଶ ଦ୍ୱାରା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ନାମକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ନା ଶେଖ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ଡିଏମ୍କେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ନା 1949। ଡିଏମ୍କେର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? CN ଆନାଦୁରାଇ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଡିଏମ୍କେ ବିଭାଜନ ଘଟିଲା? ନା 1972। ଡେଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ AIDMK ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? MG ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା AIDMK ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖ, ଡିଏମ୍କେ ଆଉ AIDMK ଦୁଇଟି ଦଳ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ଡେଶ ମସିହାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ବା TDP ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? 1982। ଡେଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ତେଲୁଗୁ ଚିତ୍ରତାରକା ND ରାମାରାଓ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? 1985। କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? 1997 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ନା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 2017 ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଝାଡ଼ୁ ଚିହ୍ନ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ଯିଏକି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଡେଶଙ୍କ ମତରେ ଭାରତରେ ମିଳିତ ସରକାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ କହିଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ, ଯେ ଭାରତରେ ମିଳିତ ସରକାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ଦିଆନିଆ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ କେଉଁ ନୀତି? ନା ମେଣ୍ଟୋ ରାଜନୀତି ଦିଆନିଆ ଓ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଡେଶ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଲାଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଆଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଜନତା ପାର୍ଟି କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ନା ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ। ଗୁଜୁରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନା ବିଜେପି ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡବାନୀ। ଡେଶ ପ୍ରଗତି ଦଳ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେ ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ? ଏକଛତ୍ରବାଦୀ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆରେ। ରୁଷିଆରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? 1917ରେ। ଇଟାଲୀରେ ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ସହାୟତାରେ କେଉଁ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ମନୋଦା ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫାଶୀ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀରେ ହିଟଲରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେଉଁ ଦଳ ହୋଇଥିଲା? ନା ନାଜି ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ଡେଶ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ମନୋଦା ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ।
ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ମୁନ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ଚୀନ ଏବଂ କ୍ୟୁବାରେ କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ପିଲାମାନେ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଆଦି ଦେଶରେ କେତେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ନା ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଥାନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟା ଦଳ ଥାନ୍ତି। ଦେଶ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ଦଳ ଦେଖାଯାଏ। ନା ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିରୋଧ ଦଳ ଦେଖାଯାଏ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କେତେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି? ନା ଦ୍ୱିଦଳୀୟ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି ତା ନାଁ କ'ଣ? ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଓ ଜାଟ୍ ଦଳ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାଁ ହେଲା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳ ଓ ରିପବ୍ଲିକାନ ଦଳ। ଦେଶ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ? ନା ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ହୃଦୟ କୁହାଯାଏ। ନା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ। ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଦି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେତେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? ନା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ୍ଷମତା ହାସଲର ଦଲାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଦିଏ? ନା ଏକଦଳୀୟରେ। ଦେଶ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନା ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମତ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରେ? ନା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକ ଦେଶ ଗଠନ କରି ସରକାରଙ୍କ ପତନ ଘଟିଲେ ନିଜେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ନା ଛାୟା ସରକାର। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଗଠନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ମଣ୍ଡଳ କଂଗ୍ରେସ। ଧାରା 370 କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଏବେ ଛୁଆ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁ ତାରିଖକୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ। 11 ଛୁଆ ଭୁଲ ଅଛି, ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ହେବ। ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲାମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ। ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1952। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ। 1952ରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। କିଏ କହିଥିଲେ ଗରିବୀ ହଟାଅ? ନା ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଗରିବୀ ହଟାଅ। ଦେଶଙ୍କୁ ସୁପର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ଭାରତ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଫଳତାରେ କିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ? ଏକଛତ୍ରବାଦ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦ ପରସ୍ପର ଡେସ୍ ଧାରଣା, ବିରୋଧୀ ଧାରଣା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା? ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜନସାଧାରଣ। ଅତୀତରେ ରୋମ ଆଉ ଗ୍ରୀସରେ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ନା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଓ ନିକୃଷ୍ଟ ଶାସନ ଅବସ୍ଥା। ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଗୋଟେ ହେଲା ପରୋକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହା କହିବା? ନା ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ତାହା କହିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି: ଗଣଭୋଟ, ଗଣତକ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଗଣଭୋଟ କାହା କହିବା? ପିଲାମାନେ ମନେ ଥାଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଲା ତାର ତିନିଟା ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗଣଭୋଟ, ଗଣତକ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଗଣଭୋଟ କାହା କହିବା? ନା ଗଣଭୋଟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବା କିଛି ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି
ଲୋକମାନଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭୋଟଦାତା ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଗଣଭୋଟ। ମୂଳତଃ ଗଣଭୋଟ ସାଧାରଣତଃ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନସମର୍ଥନ ଲାଭ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଗଣଦଗ। ଗଣଦଗ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ। ଯଦି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା କିଛି ନୂଆ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ପଠାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ତାକୁ ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଗଣଭୋଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଲୋକମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତାର ଉଲ୍ଟା। ଜନସାଧାରଣ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଆଇନ କରିବେ ସେମାନେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ସେଟା ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ହେଉଛି ବାଞ୍ଛନୀୟ, ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମ କଲା ନାହିଁ ବା ଲୋକମାନେ ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ନା ଏ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭୋଟଦାତା ମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ତା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବେ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଯେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଯୋଉଟା ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ସେହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୁଝାଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଶାସନରେ ଭାଗ ନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ସେଇଟା କହିବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଭାରତରେ ଆମେ ଲୋକସଭା ମେମ୍ବରକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛିଲେ, ତେଣୁ ଏମପି କୁ ବାଛିଲେ, ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବାଛିଲେ, ସେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀର ମାନେ ଲୋକସଭାରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଲେ, ପ୍ରତିନିଧି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଛୁଆ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏବେ ଛୁଆ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଗୁଣ। ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଗୁଣ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପକାରିତା ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ, ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରତିନିଧି ବାଛି ପାରିବେ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦୃଢ଼ ସରକାର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ବା ସ୍ଥିର ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ଆଇନର ଶାସନ। ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୁର୍ଗୁଣ। ପ୍ରଥମ ପଡ଼େ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶାସନ। যে ইতিহাস বা রাজনৈতিক ফ্রাগেট কইলে যে গণতন্ত্র হচ্ছে অযোগ্যতা শাসন। তাମାନେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଥା ଆମେ କେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛେ, କେତେବେଳେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛେ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଠିକ ଭାବରେ କାମ ନ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ଶାସନ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଅନଭିଜ୍ଞ ଶାସନ। ବ୍ୟୟବହୁଳ। ଆମର ଯେଉଁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ ହେଲା ବ୍ୟୟବହୁଳ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ। ଯେହେତୁ ଦେଶର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଯାଇକି ଆଇନ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଶାସନ। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଶାସନ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଛୁଆ ଯିବା ନକ୍ସଲବାଦ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଥାଅ 1967 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲ ଭରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କୋଣ ନା ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନା ହାଜତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଦିନକୁ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ନକ୍ସଲ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା ଯେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ନକ୍ସଲବାଦ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସାଧାରଣତଃ ଆମର 3ଟି ଛୁଆ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।
गोटे है एकदलीय सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करथिलु 2 मार्किया दे ना जो देश में गोटे मात्र राजनीतिक दल अच्छी ताकू एकदलीय व्यवस्था कहवा उदाहरण चीन रूसिया ए सरी 2 मार्क कंप्लीट जो देश में 2टी मात्र राजनीतिक दल अच्छी ताकू 2 दलीय व्यवस्था कहवा उदाहरण अमेरिका अमेरिका डेमोक्रेटिक दल रिपब्लिकन दल आउ गोटे इंग्लैंड श्रमिक दल जाट दल आउ गोटे बहुदलीय पिला अच्छी जे जो देश में 2 रु अधिक राजनीतिक दल देखा जाती ताकू बहुदलीय व्यवस्था कहते साधारणतः भारत प्रचलित तेणु बर्तमान क्वेश्चन है भारतीय दलीय व्यवस्था वैशिष्ट्य प्रथम पॉइंट बहुदलीय व्यवस्था कारण भारत जेहेतु बहुदलीय दल 2 रु अधिक राजनीतिक दल देखा जाए से बहुदलीय व्यवस्था लिखाए उदाहरण बीजेपी कांग्रेस एनसीपी एकक दलीय आधिपत्य पिला मन रखता जे भारत में साधारणतः गोटे राजनीतिक दलर प्राधान्य बहुत था भारत स्वाधीन है से जातीय कांग्रेस प्राधान्य बढ़ीला किंतु परवर्ती अवस्था बर्तमान भारतीय जनता पार्टी आगुआ रही तेणु बर्तमान भारत में देखिले 2टी मात्र प्रमुख राजनीतिक दल बड़ बड़ गोटे कांग्रेस आ गए बीजेपी आंचलिक दल मानक आविर्भाव पिला देख जे भारत में जेहेतु बहुदलीय व्यवस्था अच्छी भारत में बहुत गुड़े आंचलिक दल अच्छा जो मैंने निज निज राज्य में सक्रिय भूमिका नियंती आम कह AIDMK कौटी राजनीतिक दल ना तमिलनाडु सी अंचल वृद्धि आम कह तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू अच्छा बर्तमान आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री सी आंध्र प्रदेश राजनीतिक आंचलिक दल आम तो कह ममता बानार्जी जे कि तृणमूल कांग्रेस से पश्चिमबंग यहपरी भाव में बहुत राजनीतिक दल अच्छा आंचलिक दल जो मैंने निज निज राज्य में प्राधान्य विस्तार करते दलीय श्रृंखलार अभाव रही मिलित राजनीति एवं सुविधावादी राजनीति एवटा हूँ भारतीय दलीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य जातीय दल छुआ क्या कहवा ना जदि कौन राजनीतिक दल अन्य 4टी राज्य 6% भोट प्राप्त करे अथवा एक बा एकाधिक राज्य अन्य 4टी लोकसभा आसन जीति थाए ताकू जातीय दल कहवा पिला मन रखता जो राजनीतिक दल अन्य 4टी राज्य 6% भोट पाए किंबा एक बा राज्य 4टी लोकसभा जीताए ताकू आम कह जातीय दल बीजेपी कांग्रेस एनसीपी आंचलिक दल कौन जदि कौन गोटे आंचलिक दल निज राज्य साधारणतः आउ थे छुआ कहूँ जदि कौन गोटे आंचलिक राजनीतिक दल निज राज्य 6% भोट प्राप्त करे अथवा से राज्य विधानसभा अन्य 3 गोटी आसन पाए ताकू आंचलिक दल कहवा उदाहरण बीजेडी अकाली दल शिवसेना मेंटो राजनीति मेंटो मान छला घांट मेंटो शब्द लाटिन शब्द कोलासियर आसी अछि जार अर्थ होची गोटे समुदाय एकत्रित वा मिलित हवा तार अर्थ होची मेंटो राजनीति कहवार अर्थ होची जेतेबेले गोटे राजनीतिक दल सरकार गठन करिवा पई बा निर्वाचन अवतीर्ण हवा पई अन्य राजनीतिक दल सहित मिसी कार्य करिथाय ताकू मेंटो राजनीति कहवा मेंटो सरकार क्या कहवा ना जो कौन गोटे सरकार गठन हो पारनु से गोटे राजनीतिक दल अन्य गोटे राजनीतिक दल सहित मिसी सरकार गठन कला कहवा मेंटो सरकार तेणु भारत में साधारणतः मेंटो राजनीति व मेंटो सरकार देखा जाए